فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے جانبازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ بپا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہسوار سلطان الملک الصالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرت الدر کو الملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کے جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے دوسرے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرت الدر جو اب مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المعتصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا انتباہ کرتے ہوئے ایک شخص الملک الاشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ معز الدین کو نئے حکمران الملک الاشرف کا شریک کار بنایا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرت الدر نے نئے حکمران الملک الاشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرت الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے کرتے وہ مصر کے سلطان الملک الصالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب بیبرس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تحقیق کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خونریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر انہوں نے الریا، نصیبین اور حران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد، عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں۔ اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربے کار شخص کو بنانا چاہیے۔
चुनाचे ये फैसला किया गया कि मुइज़्ज़ुद्दीन, जो उससे पहले नौउम्र सुल्तान का एक तरह से शरीक-ए-कार और मददगार था, उसे मिस्र का सुल्तान बना दिया गया और बेबरस को मिस्र के सारे लश्करों का सालारे आला रखा गया। मुइज़्ज़ुद्दीन मलिक मुज़फ्फर के नाम से मशहूर हुआ। दूसरी तरफ मंगोल इराक और शाम को पामाल करते हुए फिलिस्तीन में नमूदार हुए। फिलिस्तीन में अपने कदम जमाने के बाद अब उनकी निगाहें मिस्र पर जम चुकी थीं और वो हर सूरत में मिस्र पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए कि फिलिस्तीन और मिस्र के दरमियान सहराए सीना नाम का एक छोटा सा रेगिस्तानी टुकड़ा ही हायल था और मंगोलों को पुख्ता यकीन था कि वो इस सहराई टुकड़े को पार करके फिरौनों की सरजमीनों में कदम रखकर वहां भी काबिज हो जाने में कामयाब हो जाएंगे। वो ये भी सोच रहे थे कि मुसलमानों की बजाय अब दरियाए नील में उनकी कश्तियां चला करेंगी। मंगोलों की इस यलगार को रोकने के लिए अब मिस्र का नया सुल्तान मलिक मुज़फ्फर और सालारे आला बेबरस दोनों मिलकर अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने के साथ उनकी तरबियत का काम भी सरंजाम देने लगे थे। आखिर फिलिस्तीन में कदम जमाने के बाद हलाकू ने मिस्र पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। उसने मिस्र के सुल्तान के नाम एक खत लिखा जिसका मजमून ये था, ये उसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है, अपनी शहर पनाहें मुनहदिम कर दो, इताअत कबूल कर लो और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अमन और चैन से जिंदा रहने दिया जाएगा। अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला और जावेदानी आसमान के अलावा कोई नहीं जानता। मंगोल अरवाह परस्त थे। उनका अकीदा था कि कायनात की हर शय एक रूह रखती है। नेक और बद रूहों को इंसानों की जिंदगी पर बड़ी हद तक गलबा हासिल है। जावेदानी बुलंद और बाला आसमान की रूह उनके यहाँ सबसे बड़ी और ताकतवर ख्याल की जाती थी। इसी बिना पर मंगोल इसकी कसम खाया करते थे। हलाकू खान का ये खत लेकर उसके सफीर मिस्र में दाखिल हुए क्योंकि अभी तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने उनकी अकड़ी हुई गर्दन में खम नहीं डाला था, लिहाजा वो बड़े अकड़ कर चल रहे थे। उनका रवैया इंतहाई दर्जे का गुस्ताखाना था और जब उन्हें मिस्र के सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन के सामने पेश किया गया तो उन्होंने आदाब शाही का लिहाज किए बगैर हलाकू खान का खत मुइज़्ज़ुद्दीन के सामने फेंक दिया, जो मलिक मुज़फ्फर के नाम था, जो मिस्र का सुल्तान था। इस मौके पर मिस्र के सुल्तान मलिक मुज़फ्फर की आंखें गुस्से में शोले बरसा रही थी, ताहम उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया बल्कि सब्र किया। उस वक्त बेबरस लश्कर के सालारे आला की हैसियत से उसके करीब बैठा हुआ था। वो भी अपने रद्द अमल का इजहार करना चाहता था, लेकिन सब्र और तहम्मुल से काम ले गया। हलाकू का खत सुनकर मिस्र के सुल्तान मलिक मुज़फ्फर ने हलाकू खान के सफीरों से कहा, हमने हलाकू खान का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए बेहतर यही है कि वो मिस्र को अपने हाल पर छोड़ दे, हमारे अमन व अमान में खलल न डाले। इस पर हलाकू खान के उन सफीरों में से एक, जो उनका सरकर्दा था, गुस्से में लाल भभूका होकर चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा वही हश्र हो जो बगदाद के मगरूर खलीफा का हो चुका है? अच्छी तरह समझ लो, हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है और दुनिया की कोई ताकत उससे टक्कर नहीं ले सकती। वो खूब जानता है कि तुम जैसे खुद सर हुक्मरान और उनकी रियाया से क्या सलूक करना चाहिए। मिस्र के सुल्तान मलिक मुज़फ्फर ने उन सफीरों को बड़ा समझाया कि अपनी रविश से बाज आ जाएं, लेकिन उनका लबो लहजा नाकाबिले बर्दाश्त होता चला गया। इस मौके पर मलिक मुज़फ्फर ने अपने बहुत से सालारों से मशवरा किया कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। अक्सर सालारों की राय ये थी कि मंगोलों की गैर मशरूत इताअत कबूल कर लेनी चाहिए, इसी में बेहतरी और भलाई है। अपने सालारों के इन अल्फाज पर बेबरस आतिश फशां की तरह भड़क उठा और हलाकू खान के सफीरों के सामने छाती तानते हुए और जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह है और इसकी हिफाजत के लिए हम सर से कफन बांध कर लड़ेंगे। मिस्र के सुल्तान मलिक मुज़फ्फर ने जब देखा कि लश्करों का सालारे आला अपनी जुर्रतमंदी और जमा मर्दी का मुजाहिरा करते हुए आतिश फशां की तरह भड़क उठा है और वो हर सूरत में मंगोलों का मुकाबला करना चाहता है, तब सालारे आला बेबरस के उन अल्फाज से उसके अज़्म यकीन में भी पुख्तगी आ गई। लिहाजा बेबरस की वजह से उसने गजबनाक होकर हुक्म दिया, इन मंगोल कुत्तों की जुबानें गुद्दी से खींच ली जाएं, इनका खात्मा कर दो और हमारी तरफ से हलाकू खान के लिए यही जवाब है। सुल्तान का इशारा पाते ही वहां जो मुसल्ला जवान खड़े थे वो हलाकू खान के सफीरों पर झपट पड़े और आनन फानन उन्हें खाको खून में लौटा कर रख दिया। इसके बाद हलाकू खान के उन सफीरों की लाशें शहर की अहम गुजरगाहों पर लटका दी गईं। सुल्तान मलिक मुज़फ्फर और बेबरस के ऐसा करने से मुसलमानों में जो मंगोलों का खौफ था वो जाता रहा और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मुसलमान तैयार हो गए।